हेरणाय चक्षसे योगश्वत मोरसा तस्य भागे देरहा सदेव मातरा तस्मारण्यमापो यस्यक्षया इत्मथा भोजनीयता जना आदित्याय नमग्रासेन दशरिक् पालक देवताभ्यो नमो शुद्धोदक स्नानो स्नानो वृक्षाय पादो वृक्षाय मुखे शुद्धाजं सर्पे नारिकेल खण्डद्वय फल सहित शर्करेण नैवेद्यं निवेदयामि ओर्ध्वञ्जिगादभेषजं चन्नो अस्तद्विपदे चतुष्पदे ओम शांति शांति शांतिः ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद सभूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यधिष्ठर्धशाङ्गुलम् पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यश्च भव्यं तदामृतत्वस्य विराट जायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यरिष्टः पश्चात् भूमिमतो प्रह यत्पुरुषेण हविषा देवायज्ञमतन्मता असन्तो अस्यासीत् तस्मात् नमो नमः कार्पादवस्त्रं बोधवस्त्रैर्मौ धारयामि नक्षत्रेणि विघ्नोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्यं प्रथमं च शुभ्रं विघ्नोपवीतं बलमस्तु तेजः विघ्नोपवीतार्थक्षतान् धारयामि पस्पुं वेण्डि ममहिरिव भोगे परेदिवाहुञ्जाया हेतिं परिपादमानः अस्तन्नो विश्ववैनान् विद्वान् कुमान् कुमान् सम्प्रभान् विश्वदाया मौर्यासिनी वालाया राकाया सरस्वती इंद्राणी मत्पगुरे प्रणालिं स्वस्तये गन्धं కూడా పెట్టేసేయండి ओम गन्धद्वारान्ध्रादर्शा नित्यपुष्टाङ्गरीशिनीं ईश्वरी ओम सर्वभूतानां तामियोपक्वये गन्धं परिकल्पयामि पुष्पैः पूजयामि పూలు తీసుకోండి అమ్మ ఒక్కొక్క పుష్పం తీసుకుంటూ ఓం నారాయణాయ నమః అనుకుంటూ పూలు పెడుతూ ఉండండి ఆ ఇప్పుడు రూపాయి బిళ్ళనే ఇప్పుడు స్వామివారు అసలే కదలదు చుట్టూ పెట్టండి ओम नराय नमः ओम शौर्ये नमः ओम चक्रवाणे नमः ओम जनार्दनाय नमः ओम वरदाय नमः ओम वासवानुजाय नमः ओम जितेन्द्रियाय नमः जितक्रोधाय नमः समुद्रष्टये नमः ओम सनातनाय नमः भक्तप्रियाय नमः जगत्पूज्याय नमः ओम परमात्मने नमः असुरान्तकाय नमः सर्वलोकानन्तमन्तकाय नमः अनन्ताय नमः ओम अनन्तविक्रमाय नमः ओम अयाधराय नमः निराधाराय नमः सर्वाधाराय नमः धराधराय नमः निष्कलंकाय नमः निराभासाय नमः निष्प्रपंचाय नमः निरामयाय नमः भक्तवश्याय नमः ओम महावदराय नमः ओम पुण्यकीर्तये नमः मुरादनाय नमः ओम त्रिकालग्नाय नमः विष्णुश्रवसे नमः ओम चतुर्भुजाय नमः ओम श्री सत्यनारायण स्वामिने नमो नमः नानाविध परिमल पत्र पुष्पाक्षतांजलिं समर्पयामि अथ धूममाग्रापयामि ओम श्री सत्यनारायण स्वामिने नमो नमः धूपमाग्रापयामि धूपं दर्शयामि दीपं साज्जग्रिवर्त संयुक्तम अन्निना आयोजितं प्रियं मंगलम दीपं त्रैलोक्यं दिवरापया ओम श्री सत्यनारायण स्वामिने नमो नमः आज्य दीपं दर्शयामि धूपदीपान्तरशुद्ध आचमनीयं समर्पयामि उत्तरालयामि पादौ प्रक्षालयामि मुखे शुद्धाचमनीयं समर्पयामि नानाविध फल कदली फल नैवेद्यं निवेदयामि ముంద కూడిను ఉన్నవారై సూతముని చూసి ఇట్లా అడిగినారట ఏ వ్రతము చేసినా ఏ తపస్సు చేసినా కోరిన ఫలమును సిద్ధించును ఏ వ్రతము చేసినా ఏ తపస్సు చేసినా కోరిన ఫలమును సిద్ధించును ఆ వ్రతము ఏమిటి తెలుపండి అని మహామునులు సూతుల వారిని అడిగినారట అందులకు సూతముని ఓ మునులారా పూర్వమొకప్పుడు నారద మహాముని సకల లోకమును తిరుగుతూ భారతదేశములో భూలోకానికి వచ్చారట నారద మహాముని భూలోకంలో మానవులు పడుతున్న కష్టములను చూసి వీరికి ఈ కష్టములు ఎట్లా తొలగును అని ఆలోచిస్తూ మళ్ళీ విష్ణు లోకానికి వెళ్ళిపోయాడట నారద మహాముని విష్ణు లోకంలో చతుర్భుజం గలవాడు తెల్లని శరీరం గలవాడు ఛాయా గలవాడు శంఖము చక్రము గద పద్మం మొదలుగా అలంకార ప్రియుడు గలవాడు అని శ్రీహరిని చూసి ఇట్లా ప్రార్థించెను మనస్సుతో ఈశ్వరుడు గాని మోక్షానికి పొందుతారు అది విని నారదుడు ఇట్లా అడుగుతున్నాడట ఓ దామోదర ఆ వ్రతము ఆచరించడం వలన ఏమేమి ఫలితాలు కలుగును ఆ వ్రతము ఎట్లా ఆచరించవలేను దానిని కొంచెం చెప్పండి అని అడిగినాడట అంతే సవిస్తరంగా అని చెప్పమని కోరినాడట అందులో శ్రీహరి ఇట్లా చెప్తున్నాడు శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతము సకల దుఃఖమును నివారణ చేయును
సకల ఐశ్వర్యము కలగజేయును, సంతానము కలుగును, సర్వత్ర జగప్రదయము కలుగును. ఈ వ్రతము వైశాఖ మాసమునందు గాని, మాఘ మాసమునందు గాని, కార్తీక మాసమునందు గాని లేదా ఒక శుభ దినమునందు గాని ఈ వ్రతము ఆచరించవలెను. కష్టములు సంభవించినప్పుడు, దరిద్రముతో బాధపడుచున్నప్పుడు ఈ వ్రతము చేయుట మంచిది. ఏదైనా వివాదము కలిగినప్పుడు ఈ వ్రతము ఆచరించినచో ఆ వివాదము తప్పక జయము కలుగును. నారద మహాముని ఈ వ్రతము శక్తి గలవారు ప్రతి నెల ఆచరించవచ్చును లేదా సంవత్సరానికి ఒకసారైనా చేయవచ్చును. ఎవరు శక్తానుసారం వారు ఎప్పుడైనా చేసుకోవచ్చును. శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతము పౌర్ణమి తిథి యందు గాని, ఏకాదశి నాడు గాని, రవి సంక్రమణ దినమున గాని చేయవచ్చును. సూర్యోదయమునే నిద్రనే లేచి కాలకృత్యములు నెరవేర్చుకొని స్నాన సంధ్యానుష్ఠానం లేదా ప్రకారము నిర్వర్తించుకొని శిచితో భక్తితో దేవదేవ శ్రీ సత్యనారాయణ ప్రభు నీ అనుగ్రహం మాకు పొందుటకై భక్తి శ్రద్ధలతో ఈ వ్రతము ఆచరిస్తున్నాము అని మీ మనసులో స్వామివారికి ధ్యానము చేసుకొని నమస్కారము చేసుకోవలెను. ఆ విధముగా సంకల్పము చేసి మధ్యాహ్నము సాయంకాలం మరలా స్నానం చేసి రాత్రి గాని ప్రాతకాలం గాని ఈ వ్రతము ఆచరింపవలెను. పూజా స్థలంలో గోమయముతో అలికి శుద్ధి చేసి వరిపిండి మొదలుగా 5 రంగుల చూర్ణములతో ముగ్గులు పెట్టి దానిపై నూతన వస్త్రము పరిచి దానిపై బియ్యము పోసి దానిపై కలశము ఉంచవలేను. కలశమును వెండితో గాని రాగితో గాని తుదకు ఇత్తడితో లేదా గాని మట్టితో గాని చేయవలేను. లోభత్వము చేయరాదు. యథాశక్తి అన్ని ఆచరించవలేను. ఆ కలుషం మీద మరలా కొత్త వస్త్రము పరచవలేను. నూతన వస్త్రముల మీద శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి ప్రతిమ ఉంచవలేను. ఆ ప్రతిమ ఒక కలశము బంగారముతో గాని, అర్ధ కలశము బంగారముతో గాని లేదా తుదకు పావు కలశము బంగారంతో గాని చేయించి పంచామృతాలతో అభిషేకము చేయించి మండపవచ్చును. తుదకు ఏ దినమునైనా ప్రాతకాలము గాని, మధ్యాహ్నం కాలము గాని, సాయంకాలము గాని ఈ వ్రతము ఆచరించవచ్చును. వ్రతమును చేయువారు బ్రాహ్మణులను, బంధువులను అందరినీ పిలుచుకొని వచ్చి ఈ వ్రతము ఆచరించవలెను. అరటి పండు, ఆవు నెయ్యి, ఆవు పాలు, గోధుమ నూక, అది లేనిచో బియ్యము నూక, చక్కెర లేనిచో బెల్లము అన్ని సమానముగా అనగా షేరుపావు చొప్పున చేర్చి ప్రసాదము తయారు చేసి స్వామివారికి నైవేద్యము పెట్టవలేను. ఆ విధముగా నైవేద్యమును జరిగించి పిమ్మట బ్రాహ్మణులకు యథాశక్తి దక్షిణలిచ్చి కథ శ్రద్ధగా విని బంధుమిత్రులతోడు బ్రాహ్మణులతోడు కలిసి భోజనము చేయవలెను. శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామికి ప్రీతిగా నిత్య గీతములు చదివించవలెను. ఇది భూలోకమున కలియుగమునందు సులభమైన మిక్కిలి సులభమైన మార్గము. శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామినే నమో నమః. అత ప్రథమాధ్యాయ సమాప్తః. అక్షంతలు అక్కడ స్వామివారి దగ్గర వేసి నమస్కారం చేయండి. రమాసైన సత్యనారాయణ స్వామికి, రమాసైన సత్యనారాయణ స్వామికి అగరవత్తులు చూపెట్టండి. ఓం వనస్పత్యుర్భవేదికేర్నానగంధే సంయుత ఆఘ్రే సర్వదేవానాం ధూపోయం ప్రతిగృహ్యతాము. కొబ్బరికాయ తీసుకోండి. పూర్వము కాశీనగరమున ఒక బ్రాహ్మణుడు ఉండేవాడు. అతడు మిగుల దరిద్రుడచే అన్న వస్త్రములు లేక ఆకలిచే బాధపడుతూ ప్రతి ఇల్లు తిరుగుతూ ఉండేవాడు. ఎవరు తిరుగుతూ ఉండేవారు? భగవానుడు బ్రాహ్మణ ప్రియుడు కావున ఆ బ్రాహ్మణుడు ఆ విధంగా దుర్భరమైన కష్టములు అనుభవించడం చూసి తాను ఒక వృద్ధ బ్రాహ్మణ రూపంలో సత్యనారాయణ స్వామి వచ్చినారట. ఆ బీద బ్రాహ్మణులకు ఎదురుగా వెళ్లి, ఓయ్ బ్రాహ్మణుడా, నీవు వేద విద్యావంతుడవై కదా ఇట్లా దరిద్రముచే అనుభవిస్తూ తిరుగుతున్నావేమిటి అని అడిగాడట. ఓ ప్రభు, నేను మిక్కిలి దరిద్రుడిని, భిక్షాటనచే జీవిస్తూ ఉన్నాను, చాలా కష్టములు పడుతున్నాను. నా దరిద్రము పోవుటకేమైనా ఏదైనా ఒక ఉపాయము చెప్పండి అని ఆ యొక్క వృద్ధ బ్రాహ్మణ రూపంలో వచ్చినటువంటిని వాని ఆ యొక్క బ్రాహ్మణుడు అడిగినాడట. బ్రాహ్మణుడా, శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి శ్రీహరి అవతారమై ఉన్నారు. ఆ సత్యదేవుని సేవించినచో నీ కష్టములు ఎలా తొలగిపోవును. ఆ శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతము ఆచరించండి. ఆ విధముగా చెప్పి వృద్ధ బ్రాహ్మణుడు ఆ వ్రతము ఎలా ఆచరించాలని, ఏ విధముగా ఆచరించాలని కూడా చెప్పి అక్కడనే అదృశ్యమయ్యాడట. అది విని బ్రాహ్మణుడు, ఆ వృద్ధ బ్రాహ్మణుడు చెప్పిన సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతము రేపే చేసుకుంటా అని తన మనసులో సంకల్పం చేసుకొని ఆ రాత్రి ఉత్సాహము వలన నిద్ర రాలేదట. ఎట్లో కాలము గడిపి మరునాడు ప్రాతకాలం అంటే పొద్దున్నే లేచి నిత్య కృత్యములు స్నాన సంధ్యానుష్ఠానం నెరవేర్చుకొని ఆ రోజు తప్పగా శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతము చేసుకుంటానని
మళ్ళీ తన మనసులో సంకల్పం చేసుకున్నాడట. సంకల్పం చేసుకొని భిక్షాటనకు బయలుదేరి వెళ్ళిపోయాడట. ఆ దినమున ఆ బ్రాహ్మణునికి చాలా ద్రవ్యము లభించినది. దానితో అతడు బ్రాహ్మణులను బంధువులను అందరిని పిలుచుకొని భక్తి శ్రద్ధలతో శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతము ఆచరించినాడు. ఆ వ్రతం యొక్క ప్రభావము వలన ఆ బ్రాహ్మణుడు సకల దుఃఖముల నుండి తొలగిపోగా సకల సంపదను పొందినాడట. చాలా సంతోషంగా జీవిస్తూ ఉన్నాడట. అది మొదలు బ్రాహ్మణుడు ప్రతి మాసమున విడవక శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతము భక్తి శ్రద్ధలతో చేస్తూ ఉండేవాడట. ఆ విధముగా ప్రతి నెల శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతము చేయుచుండడం వలన బ్రాహ్మణుడు మహదైశ్వర్యవంతుడు గాక సకల పాపముల నుండి విముక్తి పొందినవాడు, అంత్యమున మోక్షము పొందినాడు. ఈ వ్రతము ఆచరించిన వారు బ్రాహ్మణుని వలనే సకల దుఃఖముల నుండి విముక్తి పొందిన వారై సుఖములు పొందుతారు. ఓ ముల్లారా, ఆ విధముగా శ్రీహరి నారదునికి చెప్పిన ఈ వ్రతము ఇప్పుడు మీకు తెలిపిదని కదా అని సూతుల వారు చెప్పినారు. మరలా ఆ మునులు సూతుల వారిని ఇట్లా అడుగుతున్నారట, ఓ మహాత్మా, ఆ బ్రాహ్మణుని వల్లనే ఎవరు ఈ వ్రతము చేసిరో అది ఎంత సవిస్తారంగా తెలపండి అని కోరినారట. సూతుల వారు ఇట్లా చెప్తున్నారు, ఓ మునులారా, ఆ వ్రతము ఎవరిచే చేయబడిందో చెప్తున్నాను వినండి. ఒకప్పుడు బ్రాహ్మణుడు భక్తి శ్రద్ధలతో ఈ వ్రతము ఆచరిస్తూ ఉండేవాడు. బంధువులను ప్రజలందరి మిత్రులందరినీ తీసుకొని వచ్చి ఆనందంతో వాళ్ళందరూ కూడా వ్రత కథ వింటూ ఉండేవారట. ఆ విధముగా బ్రాహ్మణుడు వ్రతము చేయుచుండగా కట్టెలు అమ్ముకొని ఒక జీవిస్తూ ఉండేవాడట. వాడు ఒక రోజు కట్టెల కావడి వీధుల నుంచి లోపలకు వచ్చి ఆ వ్రతము చూసిందట. కట్టెలు అమ్ముకొని వాడు మిగిలిన ఆకలి దుఃఖలతో నుండి బ్రాహ్మణుడి చేస్తున్నటువంటి వ్రతము చూసి, ఓ మహాత్మా, మీరు చేస్తున్నటువంటి వ్రతము ఏమిటి? ఈ వ్రతము చేస్తే ఏమేమి ఫలితాలు వచ్చును? దయతో విషయము సవిస్తారంగా తెలపండి అని ప్రార్థించినాడు. ఓ ఇది సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతము. ఈ వ్రతము ఆచరిస్తే సకల కోరికలు సిద్ధించును, సకల ఐశ్వర్యములు కలుగును. ఆ బ్రాహ్మణుడు ఆ విధముగా చెప్పగా ఆ కట్టెలు అమ్ముకొని వాడు మిగిలే సంతోషించి కొన్ని నీళ్లు తాగి ప్రసాదము స్వీకరించి భోజనం కూడా చేసి మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడట. కట్టెలు అమ్ముకొని వాడు శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతము చేసుకుంటానని నిశ్చయించుకొని మరునాడు పుల్లల కావడి భుజముపై పెట్టుకొని ఈ పుల్లల అమ్మిన ధనము ఎంత వస్తే అంత అది శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతము చేసుకుంటానని మనసులో సంకల్పం చేసుకొని పట్టణానికి బయలుదేరి వెళ్ళిపోయాడట. ఆ కట్టెల అమ్ముని వాడు ఆ దినమున ధనవంతుల వీధికి వెళ్లి అమ్మగా కట్టెల కావడికి పూర్వ దినము కంటే రెట్టింపు ధనము వచ్చిందట. అందులో అతడు మిగుల సంతోషించి అరటి పండ్లు, శర్కర, నెయ్యి, పాలు, గోధుమ నూక మొదలుగా తీసుకొని వెళ్లి ఇంటికి చేరుకున్నాడట. తర్వాత అతడు తన బంధుమిత్రులను అందరినీ ఆహ్వానించి పిలుచుకొని యథావిధిగా శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతము ఆచరించినాడట. మీరు ఎలాగైతే బంధువులందరూ పిలుచుకున్నారో అలాగే వాళ్ళు కూడా పిలుచుకొని శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతము ఆచరించుకున్నాడట. ఆ వ్రత ప్రభావం వలన అతడు ధనము, పుత్రులను, పుత్రికలను సంతోషము పొంది జీవితకాలం అంతా సకల సుఖములు అనుభవిస్తూ అంతమున స్వర్గలోకమునకు పొందినాడట. శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామినే నమో నమః. ద్వితీయోధ్యాయః సమాప్తః. రమాసైత సత్యనారాయణ స్వామికి రమాసైత సత్యనారాయణ స్వామికి రాజు పేరు ఏం పేరు? అతడు ఇంద్రియంలో జయించిన వాడు, సత్యవంతుడు. అతడు ప్రతి దినమున దేవాలయం వెళ్తూ బ్రాహ్మణులకు విశేషమైనటువంటి ధనములిచ్చి సంతోష పెడుతూ ఉండేవాడట. అతని భార్య చాలా సౌందర్యవతి, మంచి గుణము కలది. ఆ దంపతులు ఒకనాడు భద్రశీల నది తీరమున శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతము ఆచరించుకున్నారట. ఆ రాజు ఇట్లా వ్రతము చేస్తుండటంలో సాధువును ఒక వైశ్యుడు అనంతమైన ధనము ఒక పడవ నింపుకొని వ్యాపారమున ఆ మార్గమున వెళ్తుండే సమయంలో రాజు చేస్తున్నాడు కదా వ్రతము. ఆ రాజు చేస్తుండే వ్రతము చూసి తన పడవునకు ఒడ్డునకు పట్టించి రాజు వద్దకు వెళ్ళినారట ఈ వైశ్యుడు. ఓ రాజా, నీవిప్పుడు చేస్తున్నటువంటి వ్రతము ఏమిటి? మాకు సవిస్తారంగా మాకు తెలుపండి, దయతో నాకు చెప్పమని కోరినారట. వైశ్యుడు ఇట్లా అడగడంతోనే రాజు ఇట్లా చెప్పినాడట, ఓయ్ పుత్రులకు పొందుటకై మేము శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతము చేసుకుంటున్నాము అని చెప్పి ఆ వ్రతము ఎలా ఆచరించాలని కూడా చెప్పినాడట. వైశ్యుడు రాజు చెప్పిందంతా విని, ఓ రాజా, నాకు సంతానము లేదు కనుక నేను ఈ వ్రతం ఆచరిస్తానని చెప్పినాడట. ఇక ఆ వైశ్యుడు తన వ్యాపారం పూర్తి చేసుకొని తిరిగి తన గ్రామానికి చేరుకొని శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి ప్రభావము
తన భార్య అయిన లీలావతికి చెప్పి ఆమె వించుండగా నాకు సంతానం కలిగినచో ఈ వ్రతము తప్పకుండా ఆచరిస్తానని ప్రతిజ్ఞ చేసిందట. ఒక దినమున లీలావతి ధర్మప్రాణ భర్తలు సుఖించి గర్భపది మాసమున ఒక కుమార్తెను కన్నారట. ఆ వైశ్య దంపతులు తన కుమార్తెకు కళావతి అనే పేరు పెట్టినారట. ఏం పేరు? అల్లారు ముద్దుగా పెంచుకుంటున్నారట. అప్పుడు లీలావతి భర్తను చూసి నాథా మనకు సంతానము కలిగినది కదా, శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతము చేసుకుంటా అని ప్రతిజ్ఞ చేసిన కదా, మనకు సంతానం కలిగినది కనుక ఈ వ్రతము చేసుకుందాము అని అడిగిందట. అందులో అతడు అమ్మాయి వివాహ కాలంలో వ్రతము చేసుకుందామని చెప్పినాడట. అప్పటికే ఆమెకి సమాధానం చెప్పి వ్యాపారం పట్టణంకి లోనికి బయలుదేరి వెళ్ళిపోయాడట. తర్వాత కొంతకాలమునకు కళావతి యుక్త వయసు వచ్చిందట. ఒక దూతను పిలిచి నీవు వెళ్లి అమ్మాయికి తగినంత వరుణ్ణి చూసుకొని రమ్మని దూతను పంపించినాడట. సాధువు తన వైశ్యుడు ఇట్లా చెప్పడంతోనే ఆ దూత వెంటనే కాంచన నగరం వెళ్లి ఒక యోగ్యుడైన ఒక వైశ్య కుమారుని తీసుకొని వచ్చిందట. అతడు అన్ని విధముల తన కుమార్తెకు తగిన వాడిని చూసి సాధువు వైశ్య కుమారునికి తన కుమార్తె అయిన కళావతికి ఇచ్చి మహావైభవంగా వివాహము పెళ్లి చేసినాడట. ఆనందంలో నుండి ఆ వైశ్యుడు శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతము విషయమే మర్చిపోయినాడట. అందులకు శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామికి ఆ వైశ్యునిపై కోపము వచ్చెను. అప్పుడు వ్యాపారమున బహునిపుడైన వైశ్యుడు అల్లునితో కూడా వ్యాపారం నిమిత్తము బయలుదేరి సముద్ర తీరమున గల రత్నపురం అని స్థానపురానికి వెళ్లిపోయాడట. రత్నసానపురము చంద్రకేతు అనే మహారాజు పరిపాలిస్తూ ఉండేవాడు. సాధువు తన వ్రతము చేసుకున్న చూసి శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి కోపించిండట. ఎవరి మీద కోపించిండు? ఆ ధనం అంతా ఆ వర్తకుల చెంత వదిలి వెళ్లిపోయినారట. రాజు భటులు ధనం ఎక్కడుందో చూసి ఆ వైశ్యులే దొంగలను నిశ్చయించి వారిని కట్టి రాజు దగ్గరికి తీసుకొని వెళ్లిపోయారట. ఆ భటులు రాజును చూసి ప్రభు ధనముతో కూడా చోరులు పట్టి తీసుకొని వచ్చినాము, వీరిని విచారించి తగిన శిక్షను విధించండి అని చెప్పినారట. రాజు అదంతా విని విచారించకుండానే వీరిని తీసుకొని వెళ్లి కారాగృహం నంద తీసుకొని వెళ్ళండి అని ఆజ్ఞాపించాడు. కారాగృహం అంటే జైల్లో వేయండి అని ఆజ్ఞాపించిందట. భటులు వైష్ణవం తీసుకొని వెళ్లి కారాగృహంలో బంధించినారట. ఎంత ప్రార్థించినా ఎంత చెప్పినా వారి మాట ఎవ్వరూ వినలేదట. ఆ చంద్రకేతు మహారాజు ఆ వైష్ణవ పడి ఉన్నంత ధనము కూడా వారి స్వాధీనం చేసుకున్నారట. మరి శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి శాపము వలనే ఆ వైశ్యుని యొక్క భార్యా కుమార్తెలు అనేక కష్టములు పాలవుతున్నారట. వారి గృహమునంద ధనమంతా దొంగలు కూడా అపసరించుకొని వెళ్ళిపోయారట. మరియు లీలావతికి రోగము వచ్చెను, మనోవిచారం అధికమయ్యను, తినటానికి తిండి కూడా లేదట. ఇంటింటికి తిరిగి భిక్షం ఎత్తుకొని బ్రతుకుతూ ఉన్నారట. కళావతి అన్నము లేక తిరుగుతూ ఉండేను. ఆమె ఒక దినమున ఆకలి అవుతుందని చూసి ఒక బ్రాహ్మణు ఇంటికి చేరుకుందట. ఆ దినమున బ్రాహ్మణ ఇంట్లో శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతము జరుగుతుండడం చూసి కళావతి ఆ వ్రతము పూర్తయ్యేంత వరకు అక్కడే ఉండి ఆ వ్రతము చూసి కథ విని స్వామిని ప్రార్థించిందట. కళావతి ప్రసాదం కూడా స్వీకరించి రాత్రికి ఇల్లు ఆలస్యముగా చేరుకుందట. తల్లి కళావతిని చూసి ఇట్లా అడిగిందట, అమ్మాయి ఇంత రాత్రి వరకు ఎక్కడున్నావేమిటి అని అడగడంతోనే అందులో కళావతి, అమ్మ ఒక బ్రాహ్మణుని గృహంలో ఇంట్లో శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతము జరుగుతుందని చూసి ఆ వ్రతం పూర్తయ్యే వరకు అక్కడే ఉన్నాను, కథ విన్నాను, ప్రసాదము స్వీకరించాను అని చెప్పిందట. అది విని లీలావతి సంతోషించి తాను ఆ వ్రతము చేయవలని తన మనసులో మళ్ళీ సంకల్పం చేసుకుందట. ఆ వైష్ణవి భార్య అయిన లీలావతి బంధువులతోడు మిత్రులందరిని పిలుచుకొని దైవ భక్తితో శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతము చేసి ప్రభు మేము చేసినటువంటి తప్పును క్షమించండి, మా భర్త అల్లుడి సుఖముగా ఇల్లు చేరుకునేటట్టు అనుగ్రహించండి అని ప్రార్థించిందట. లీలావతి శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతము చేయడం వలన స్వామి సంతుష్ట రాత్రి అందు చంద్రకేతు మహారాజు కలలో వచ్చిండ శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి. ఏమని వచ్చిందో, కారాగృహంలో అన్యాయంగా బంధింపబడినటువంటి వైశ్యులను వెంటనే ప్రాతకాలంనే వారిని విడిచిపెట్టండి అని చెప్పి వారి ధనమంతా వారికి ఇచ్చివేయండి, లేనిచో నీవు సర్వనాశనమైతావు అని చెప్పి అక్కడే అదృశ్యమయ్యాడట. అప్పుడు మరునాడు సూర్యోదయమునే వెంటనే రాజు మంత్రులని పురోహితులందరినీ పిలుచుకొని సభ చేసి రాత్రి తనకు వచ్చినటువంటి సభలో వారందరికి చెప్పి ఆ వైశ్యులను వెంటనే బంధ విముక్తులను చేసి ఇట్లా నా దగ్గర తీసుకొని రండి అని భటులను ఆజ్ఞాపించినాడు. భటులు వెంటనే వారి వద్దకు వెళ్లి చెర నుండి బయటికి తీసుకురండి అని రాజు వద్దకు తీసుకొని వచ్చినారట.
ఆ వైశ్యులు రాజులకు నమస్కారం చేసుకొని రాజు ఇంకా తమకేంటి శిక్ష విధిస్తాడో అని భయపడుతున్నారట ఆ యొక్క వైశ్యులు. అప్పుడు రాజు వైశ్యులను చూసి మీరు భయపడకండి, మీకు దైవ ప్రాతిక్ష్యము వలనే మీకు ఇట్లాంటి దుఃఖము కలిగింది, ఇక మీకు భయము లేదు, మిమ్మల్ని విడిచిపెడుతున్నాను అని చెప్పి రాజు వారికి క్షూరాధికము చేయించి కట్టుకోవడానికి కొత్త బట్టలు నూత వస్త్రములు ఇచ్చి సంతోష పెడుతున్నాడట. ఇంకా రాజు వారికి అనేక విధములుగా గౌరవించి తాను స్వాధీనము చేసుకున్నటువంటి ధనము దానికంటే రెట్టింపు ధనము ఇచ్చి సంతోష పెట్టినాడట. ఇంకా చంద్రకేతు మహారాజు వారిని ఆదరముతో ఇక సుఖముగా మీరు ఇంటికి వెళ్ళవచ్చునని చెప్పాను. వైశ్యులు రాజుకు నమస్కారం చేసుకొని అనేక విధములుగా తమకు ఇంటికి బయలుదేరి వెళ్ళిపోయాడట. శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి నమో నమః. అత తృతీయోధ్యాయః సమాప్తః. రమా సహిత సత్యనారాయణ స్వామికి జై. రమా సహిత సత్యనారాయణ స్వామి నైవేద్యం నివేదయామి. ఇది చెప్పినప్పుడు అది కూడా పెట్టాలి. శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి నమో నమః. ఆనంద మంగళ నీరాజనం దర్శయామి. నీరాజనార్థ శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. కళ్ళ కట్టుకోండి. నేత్రరక్షాన్ ధారయామి, నేత్రరక్షాన్ బంధయామి ఇత్యాది నమస్కారం కృత్వా మళ్ళీ అక్షంత తీసుకోండి. అత చతుర్థోధ్యాయః. 4వ కథ చెప్తున్నాను వినండి. చతుర్థోధ్యాయః. ఆ వైశ్యులు త్రవలో తీర్థయాత్రలు సేవిస్తూ బ్రాహ్మణులకు అనేక విధములుగా దానములు చేస్తూ తన నగరములకు వెళ్తూ బయలుదేరినారట. వారు సముద్రమున ఆ విధముగా కొంత దూరం ప్రయాణం చేసిన తర్వాత శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి సన్యాస రూపము ధరించి ఆ వైశ్యుల దగ్గరకు వచ్చి, ఓ వైశ్యులారా, మీ పడవ ఎందున్నటువంటి సామానులు ఏమిటి అని అడిగినారట. ఎవరు అడిగిండు? సన్యాస రూపము ధరించి వీరి వద్దకు వచ్చి అడిగినారట. ఆ మాటలు విని వైశ్యులు ధన గర్వముతో ఉన్నవారు కావున పరిహాసముగా నవ్వుతూ, ఓ సన్యాసి, మా పడవలో ఏముంటే నీకెందుకు? మా ధనము దొంగతనం చేయడానికి ఆలోచిస్తున్నావా? మా పడవలో ఆకులు అలుమను తప్ప మరేమీ లేవు అని చెప్పినారట. ఆ సన్యాసి మీకు అలాగే కలుగుగాక అని చెప్పించి వెళ్ళిపోయాడట. ఆ విధముగా చెప్పి ఆ సన్యాసి అక్కడి నుండి వెళ్లి కొంచెం దూరము వెళ్ళిన తర్వాత ఒక చెట్టు క్రింద కూర్చున్నాడట. ఆ వైశ్యుడు నిత్య కృత్యము నెరవేర్చుకొని పడవలోకి చూసి వెంటనే తెల్లబోయినారట. బరువు తగ్గి పడవ పైకి తేలుతూ ఉందట. ఆ వైశ్యులు తమ పడవలో ధనము ఉన్న సంచులకు బదులుకు ఆకులు అలుమలు తప్ప మరేమీ లేవట. మూర్చిలి కొంతసేపటికి తెలివి తెచ్చుకొని విలసింపుచోసాగారట. అప్పుడు అల్లుడు మామను చూసి, ఏడుచుట వలన మనకు ప్రయోజనం ఏమిటి? సన్యాసి శపించును కదా, అందుకే మనకు ఇట్లా అయ్యింది. ఏమి చేసినా ఆ సన్యాసి చేయవలేను కనుక ఆయనకు ప్రార్థించుట మంచిది. అలా చేసిన మనకు ధనము లభించును అని చెప్పాను. ఆ వైశ్యుడు అల్లుని మాటలు విని పరుగున ఆ సన్యాసి వద్దకు వెళ్లి సాష్టాంగ నమస్కారం చేసి, ఓ మహాత్మా, మేము తెలివి తక్కువ వాళ్ళము, అజ్ఞానులము, అవివేకవంతులము, మీతో పరిహాసముగా మాట్లాడినాము, మా తప్పును క్షమించండి, మమ్మల్ని చూసి ప్రభు వెళ్ళిపోయాడట. తర్వాత వైశ్యుడు పడవ ఎక్కి చూడగానే తన ధనమంతా యథావిధిగా ఎట్లా ఉందో ధనము అదే ప్రకారంగా ఆ యొక్క ధనము అక్కడ ఉందట. అది చూసి శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి అనుగ్రహం వలన తన ధనము మనకు లభించింది అని సందర్శించి తన నగరానికి వెళ్ళడానికి బయలుదేరుతూ వెళ్ళిపోయారట. తర్వాత వైశ్యులు, అల్లుడా, అదే మన రత్నపురం అని చెప్పి తామరక భార్య పుత్రులకు తెలుపురమని ఆ యొక్క దూతను పంపించినారట. ఆ దూత నగరమున వెళ్లి లీలావతి చూసి, అమ్మ, మీ భర్త అల్లుడు వచ్చినారు, పడవ ఇప్పుడే ఒడ్డుకు చేరింది అని చెప్పినారట. లీలావతి ఆ దూత మాటలు విని చాలా ఆనందించి, అమ్మాయి, శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతము త్వరగా ముగించుకొనిరా, నేను పడవ దగ్గరకు వెళ్తున్నాను అని చెప్పి కుమార్తె తొందర చేసి బయలుదేరి వెళ్ళిపోయిందట తల్లి. అంత కుమార్తె పూజ పూర్తి చేసింది కానీ తొందరలో ఆ యొక్క ప్రసాదము స్వీకరించుకోవడం మర్చిపోయిందట. అందువలన శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామికి కోపము వచ్చిందట. వచ్చి ధనము అల్లుడితో సహా సైతంగా రేవులో ఉన్నటువంటి పడవను మొత్తానికి ముంచివేసిందట. తీరమున్నంద వారందరూ అది చూసి అందరూ ఆశ్చర్యపోతున్నారట, పడవ ఇట్లా మునిగిపోయిందని. వైశ్యుని భార్య కుమార్తె మీలా దుఃఖపడుతూ ఉన్నారట. వారందరూ అట్లా దుఃఖపడుతుండగా తల్లి తన కుమార్తె చూసి విలపించుచు, అల్లుడా, చూస్తుండగానే నావతో కూడా మునిగిపోయినావు కదా, ఇది అంతా ఈ శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి మహాత్మమే అని తలుచుకో కుమార్తెను దగ్గర తీసుకొని బాధపడుతున్నారట.
కళావతి తన భర్త చనిపోవట చూసి అతని పాదులుగా కొని నమస్కారం చేసి స్నానం చేయడానికి సిద్ధపడిందట. వైశ్యుడు అది చూసి దుఃఖపడితే అంతా శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి మహాత్మ్యమే కానీ వేరు కాదని నిశ్చయించుకొని ఇక నా శక్తి అనుసరించి ఆ స్వామిని కొలుస్తానని నిశ్చయించుకొని అందరినీ పిలిచి తన అభిప్రాయం చెప్పి స్వామికి సాష్టాంగ నమస్కారం చేసి వేడుకున్నారట. అంతా శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి వైశ్యునిపై కరుణ వహించి, ఓ వైశ్యుడా, నీ కుమార్తె ప్రసాదము తీసుకోకుండానే భర్తను చూసుకోవడానికి వచ్చినది. ఆమె ఇంటికి వెళ్లి ప్రసాదము తీసుకొని వచ్చినచో అంతా శుభము కలుగును అని వినబడ్డాయట. ఆ విధముగా ఆకాశము నుండి వినబడినటువంటి మాటలు విని కళావతి వెంటనే ఇంటికి వెళ్లి స్వామివారి ప్రసాదము స్వీకరించి భుజించి వచ్చెను. ఆమె తిరిగి సముద్ర తీరం వచ్చేసరికి తన భర్త నావతో కూడా పైకి తేలుతూ ఉందట. అది చూసి అందరూ చాలా ఆనందపడుతున్నారట. అప్పుడు కళావతి తండ్రిని చూసి, తండ్రి ఇక ఆలస్యం ఏమిటి, ఇంటికి వెళ్దాం రండి. అప్పుడు ఆ వైశ్యుడు బంధుమిత్రులు అందరితో కలిసి అక్కడనే శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతము ఆచరించి పిమ్మట సుఖముగా ఇల్లుకు చేరుకున్నారట. తర్వాత ఆ వైశ్యుడు బ్రతికి ఉన్నంత కాలము పౌర్ణమి తిథి ఎందు గాని రవి సంక్రమణందు గాని శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతము చేసుకుంటూ జీవితాంతము శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతము చేస్తూ ఆచరిస్తూ ఉన్నారట. తాముకు సకల సుఖములు అనుభవిస్తూ అధ్యయన స్వర్గమును పొందినారట. శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి నమో నమః. అదే చతుర్థోధ్యాయ సమాప్త. రమా సహిత సత్యనారాయణ స్వామికి జై. రమా సహిత సత్యనారాయణ స్వామికి జై. మధ్య మధ్య పాణిం సమర్పయ ఉత్తరాపోషణ సమర్పయ హస్తవృక్షాలయం పాదవృక్షాలయామి ముఖే శుద్ధాచరణ సమర్పయామి. నారికేల ఖండ నైవేద్యయామి మంగళారతి చూపెట్టాలి. ఓం హిరణ్యపాత్రమదో పూర్ణందురాదిమదభ్యో సానిధి ఏకదా బ్రహ్మణోపహరతి ఏకదైవ యజమాన ఆయుస్తేజో దదాతి. శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామినే నమో నమః. ఆనంద కర్పూర మంగళ నీరాజం దర్శ నీరాజనార్జన ఆచరణ సమర్పయామి. ఇట్లా చెప్తున్నాడు. ఓ మునీంద్రుడులారా, మరి ఒక కథ చెప్తున్నారు వినండి. పూర్వము తుంగధ్వజుడు అనే ఒక రాజు ప్రజలను కన్న తండ్రి వలె చూస్తూ రాజ్య పరిపాలన చేస్తుండేవాడు. ఆ తుంగధ్వజుడు ఒకనాడు అడవికి వెళ్లి అనేక జంతువులను చంపి సంహరించి తిరిగి ఇంటికి వచ్చుతుండే మార్గంలో ఒక మారేడు చెట్టు కింద కూర్చొని గొల్లల వాళ్ళు బంధువులతో కూడుకున్న వారై వ్రతము చేస్తున్న చూసి గర్వముచే అక్కడ ఉన్నటువంటి స్వామికి కూడా నమస్కారము చేసుకోలేదట ఆ యొక్క రాజు. తర్వాత గొల్లలు ప్రసాదము తెచ్చి రాజు ముందర పెట్టినారు. మరలా పూజస్థలం వెళ్లి అందరూ భక్తితో ప్రసాదము తీసుకున్నారట. కానీ ఆ రాజు మాత్రం ఆ ప్రసాదము తీసుకోకుండానే తన నగరానికి వెళ్లిపోయాడట. అందులో శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామికి రాజుపై ఆగ్రహము కోపము వచ్చెను. అందుచేత ఆ రాజు యొక్క 101 కుమారులు చనిపోయినారు. సకల సంపదలు హరించుకుపోయినాయి. క్రమముగా దరిద్రము సంభవించడము, తర్వాత అనేక కష్టములు సంప్రాప్తమయ్యను. ఇది అంతా చూసి రాజు తనలో తానిత కలిసిపోయెను. ఆహా, గొల్లవారు ఇచ్చినటువంటి ప్రసాదం నీచముగా భావించి స్వామివారి ప్రసాదం తీసుకోకుండానే తిరస్కరించినాడు. అందుచే సత్యదేవునికి నాపై ఆగ్రహము కోపము కలిగింది. వారికి నాకు ఇట్లా స్థితి కలిగినది అని ఆలోచించుకొని తానే మనసులో ఇట్లా ఆలోచించుకొని వెంటనే ఆ గొల్లవతి వద్దకు చెంతకు వెళ్లి భక్తి శ్రద్ధలతో శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతము ఆచరించెను. ఇలా ఆ రాజు మరలా ధనవంతుడై సకల కష్టముల నుండి విముక్తి పొందిన వాడైతే మళ్ళీ ఎప్పుడైతే రాజుగారి గొల్ల వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్లి ఎప్పుడైతే ఆ యొక్క వాళ్ళ చేత శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతము చేసుకున్నాడో, ప్రసాదం స్వీకరించినాడో, అప్పుడు ఆ రాజుగారి యొక్క కష్టములు అన్ని వెళ్ళిపోయాడట. తర్వాత రాజుగారు బ్రతికినంత కాలము సుఖముగా ఉండి అంత్యమున స్వర్గలోకమును పొందినవాడట. మహాప్రభావమైన ఈ వ్రతము భక్తి శ్రద్ధలతో ఎవరు ఆచరిస్తారో, ఎవరు ఈ కథ వింటారో, భక్తితో వింటారో వారు ధనవంతులు అవుతారు. బంధును పొందిన వాడే విముక్తి పొందుతారు. భయగ్రస్తు నుండి భయము తొలగిపోవును. సకల అభీష్టములు పొందిన వారే అంత్యమున స్వర్గలోక ప్రాప్తి పొందుతారు. కావున శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతము ఆచరించిన మానవులు సర్వ విధముల దుఃఖముల నుండి విడవబడతారు. కనుక శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతము చేయవలసిన ఆవశ్యము, వ్రత విధానము, ఆ వ్రతం యొక్క మహాత్మ్యము, అందువలన లభించు ఫలితము మీకు వివరించినాను. కలియుగమున శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతము ప్రత్యక్ష ఫలప్రదమైనది. కలియుగమున శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామిని కొందరు సత్యేశ్వరుడని, కొందరు సత్యనారాయణని, కొందరు సత్యదేవుడని పిలుచుకుంటూ ఉంటారు. సనాతనుడైన హరి కలియుగమున అనేక అవతారములెత్తి రూపములు పొంది భక్తులను కాపాడుతూ ఉంటారు. వారి యొక్క కోరికలు తీరుస్తూ ఉంటారు. వ్రతము చేయుటకు శక్తి లేకున్నా ఎవరైనా వ్రతము చేస్తున్నా దానిని చూసి భక్తి శ్రద్ధలతో కథ విన్నా కూడా సత్యదేవుని
అనుగ్రహము వలన సకల కష్టములు తొలగిపోవును, సకల సంపదలు కలుగును. ఇది శ్రీ స్కాంద పురాణే రేవాఖండ శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతాకథాయ పంచమోధ్యాయ సమాప్తః. నమస్కారం చేసుకోండి. రమా సహిత సత్యనారాయణ స్వామికి రమా సహిత సత్యనారాయణ స్వామికి అమృతోపస్త్రమసి స్వాహ. ఓం ప్రాణాయ స్వాహ. ఓం అపానాయ స్వాహ. ఓం ప్రాణాయ స్వాహ. ఓం ఉదానాయ స్వాహ. ఓం సమానాయ స్వాహ. మధ్యే మధ్యే పానీయం సమర్పయామి, ఉత్తరా పోషణీయం సమర్పయామి, హస్తౌ ప్రక్షాళయామి, పాదౌ ప్రక్షాళయామి, ముఖే శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామం. శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామినే నమో నమః. మహానైవేద్యం నివేదయామి. ఆచరణ సమాయుక్తం తాంబూలం ప్రతిగృహ్యతాం హిరణ్యగర్భగర్భస్థం హేమబీజం విభావసో అనంత పుణ్యప్రదశాంతి ప్రయష్టమే. తాంబూలాన్ని సహిత సువర్ణ దక్షిణాన్ని సమర్పయామి. అక్కడ స్వామివారి దగ్గర వేసి నమస్కారం చేసుకోండి. మా తాత